से उद्धारकर्ता, त्राणकर्ता, मुक्तिकर्ता। आकाश मंडल तले जीशुंक व्यतीत आ काहारी नामरे परित्राण नहीं। पिता ईश्वरंक बाध्य होई से मनुष्य जाति को पापरु उद्धार करिबा पई प्रेम और सेवा व्रत नहीं मनुष्य रूपे अवतीर्ण हेले एवं क्रूसीय मृत्यु भोग द्वारा अनंत भरसायुक्त जीवनर संधान देले। आकाशर तले जीशुंकर नाम महनीय 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 महनीय। सारा विश्वरे से एक नाम, सारा विश्वरे से एक नाम पूजनीय 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 पूजनीय। आकाशर तले जीशुंकर नाम महनीय 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 महनीय। शांति मुक्ति महापरित्राण जीशुंक नामरे अछि। शांति मुक्ति महापरित्राण जीशुंक नामरे अछि। जीवन निर्झर प्रेम परिभाषा सेई नामे भरि अछि। जीवन निर्झर प्रेम परिभाषा सेई नामे भरि अछि। पापी महापाप सेई महानामे, पापी महापाप सेई महानामे क्षमणीय 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 क्षमणीय। आकाशर तले जीशुंकर नाम महनीय 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 महनीय। मुक्ति रहिछि जीशुंक नामरे उद्धार दिए से नाम। मुक्ति रहिछि जीशुंक नामरे उद्धार दिए से नाम। उद्धारकारी एकई प्रभु से क्षमा झरा तांक प्रेम। उद्धारकारी एकई प्रभु से क्षमा झरा तांक प्रेम। से महत नाम दिए परित्राण, से महत नाम दिए परित्राण। गाओ जय जीशु जय, गाओ जय जीशु जय। आकाशर तले जीशुंकर नाम
विश्वासी भाई और भौणी मैंने आपण मान ख्रीष्ट प्रभु जीशु नाम नमस्कार जनाए आशा करे जे यही समय जिते बड़े कि आम समस्ते लॉकडाउन मध्य बास करूँ एवं अनेक प्रकार मन में चिंता थी पारे आशा करे ताहले भी आमने जेहेतु प्रभु ठारे अच्छु तेणुक जहाँ परिस्थिति बाहिक भाव में थाउ अंतर से आनंद आ शांति थाए जहाँकि गोटे आश्चर्य दान प्रभुकर आशा करे आपण माने समस्ते शारीरिक भाव में एवं आत्मा समस्ते भल अच्छे आम प्रभु निकट में धन्यवादी जे प्रभु आमान को ऑनलाइन माध्यम आपण मान पाखक वाक्य पठेबा पई साहाय्य करिसंती एवं जेते दिन पर्यंत मांडलिक भाव में आमने एकत्रित हो पारिबा नाही आमने एई प्रकार भाव में पास्टर रंजित एवं मु उभय आमने प्रत्येक रविवार आपनको पाखु प्रभुकर संदेश आमने पठेबु आज जो अंशरू आमने चिंता करिबा ताहा जोहन 20 पर्व 19 पदरु 21 पद पर्यंत से अंशटी निया जाइछि जोहन 20 पर्व 19 रु 21 से दिन अर्थात सप्ताहर प्रथम दिन संध्या समय जेतेबेले शिष्य माने जो गृह थिले सेथिर द्वारगुड़िक जिहुदी मानक भयर रुद्ध थिला सेतेबेले जीशु आसी मध्यस्थल ठिया होई सेमानंकु कहिले तुम मानकर शांति हो पुणी यह कही से सेमानंकु आपणा हस्त और कक्ष देश देखाइले सेथिरे शिष्य माने प्रभु को देखि आनंदित हेले जीशु सेमानंकु पुनर्बार कहिले तुम मानकर शांति हो पिता जे प्रकार मते प्रेरण करियोछंती मो मध्य से प्रकार तुम मानक प्रेरण करुअछि प्रार्थना करबा पिता परमेश्वर आमे धन्यवाद दो तुम वाक्य निमंते आज आमान को विशेष भाव में मते आशीर्वाद करो आमान को आशीर्वाद करो जेपरि मु वाक्य बुझे पारिबी आमाने सब वाक्य बुझी पारिबु एवं प्रभु एई वाक्य रु आम जीवन रे कोन शिक्षा आमाने पाई पारिबु ताहा आमे बुझी पारिबु एवं ताहा द्वारा आमाने उपकृत एवं आशीर्वाद पाइबु सब गौरव महिमा प्रशंसा केवल तुमको दे जिसु नाम में प्रार्थना मांगुछु आमेन 19 पदरे लिखा है जे सप्ताहर प्रथम दिन आ ताहार अर्थ होची जे ताहा रविवार थिला एपर्यंत जिहुदी विश्वासी माने शनिवार दिन को सबात भाव से माने पालन करथिले किंतु जेबे ठारू प्रभु जीशु रविवार दिन बा सप्ताहर प्रथम दिन रे पुनरुत्थित हेले सेबे ठारू ख्रीष्टीय विश्वासी माने आ सबात दिन एकत्रित न होई रविवार दिन से माने मांडलिक भाव में एकत्रित होउथिले सहभागिता निमंते आ सेई दिन को प्रभुंकर दिन बोली भी कहा जाउथला आमे जदि मने पकौ प्रकाशित प्रथम पर्व 10 पदरे जोहन कहउचंती प्रभुंक दिन रे मु से द्वीप पाथमस द्वीप ऊपर थिली आ लूका 24 पर्व जदि आमे देखु सेई जगह रे एई जो घटनार गोटे विस्तार विवरणी आमे देखु प्रथम मग्दलेना मरियम एवं अन्य स्त्री लोक माने से कबर को गले देखिले जे से जगह कबर खाली अछि एवं दूत मानकर संदेश सुनिले फेरी आसी से माने अन्य विश्वासी मान को एवं शिष्य मान को से माने कहिले जे एई प्रकार भाव में घटिछि आ ता परे लूका 24 पर्व रे जेतेबेले दुई जन शिष्य एमाउस को जाउथिले सेई रास्ता रे यीशु ताको निकट रे उपस्थित हेले एवं किंतु से माने चिन्हि पार नथिले पुणी जेतेबेले एकाठी से माने हेकी रोटी यीशु जेतेबेले रोटी भांगी थिले सेतेबेल को ताको चक्षु प्रसन्न होइथिला एवं से माने प्रभु यीशु को चिन्हि पारिथिले आउ एई दुई जन संगे संगे कोन करले जेरूशलेम को फेरी आसिले एवं से माने
11ଟି ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୃହରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ 11 ଜଣ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କବାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ ବା ସଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଲକ୍ଡ ଡାଉନ୍ ବୋଲି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଯୀଶୁ ଆସି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଟିଂ ଥାଏ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହଉ ବା ଶାଲୋମ, ସେଇ ଗ୍ରିଟିଂ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି, ସେଇ ଦିନର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ବିଷୟ ସମାନ ଅଛି। ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ନିଜକୁ ଲକଡାଉନ କରିଥିଲେ, ନିଜେ ସେମାନେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଭୟ ହେତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ସବୁ କବାଟ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲକଡାଉନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଭୟ ହେତୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, କବାଟ ସବୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ମନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟ ଥାଇପାରେ। ହୁଏତ ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ ମତେ ହେଇପାରେ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୟ ଥାଇପାରେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି ଆଉ ହୁଏତ ପୁଲିସର ମାଡ଼ ଖାଇବି। ଆମେ ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପୁଲିସ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାହାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ ବା ଅନ୍ୟ ଭୟ ଥାଇପାରେ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏଇ ଭୟଟି ଯଥାର୍ଥ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯିଏ ନେତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅଥରିଟି ସରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାକି ବହୁତ ଦର୍ଦନାକ ଅଟେ, ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅଟେ। କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତେଣୁକରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଇପାରେ ଯେ ଆମଙ୍କର ଦଶା କଣ ହବ? ଆମଙ୍କର ଯିଏ ଲିଡର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ସେମାନେ ମାରିଦେଲେ, ଆମମାନେ କଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ରହିବୁ କି? କେବଳ ଯେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଭୟ ତାହା ନୁହଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତରରେ ଥାଇପାରେ। ଆମ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା, ତା ଲାଗି ଯୀଶୁ ଧରା ପଡିଲେ। ହେଇପାରେ ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଆମକୁ ବିଟ୍ରେ କରିବନି ତ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବନି ତ, ଆମକୁ ଧରେଇ ଦବନି ତ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ? ଏଇଠି ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ହବ ତ? ତେଣୁକରି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଭୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥାଇପାରେ ଏବଂ ମନରେ ଅନେକ କୋଳାହଳ ଥାଇପାରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରଖିଛି ତାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚିନ୍ତା, ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ଥାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହବ, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଗୋଟେ ବିପଦର ସମୟକୁ ଆମେ ପାର ବି ହେଇଗଲୁ, ତାପରେ ଫେର କଣ ହବ? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? 3.5 ବର୍ଷ ନିଜର କାମ ଦାମ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇ ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ, ଅବି ହଠାତ୍ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ହଉ, କେତେ ଜଣ ହୁଏତ ପିତର, ଯୋହନ, ଆନ୍ଦ୍ରୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଜାକୁବ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମାଛ ଧରିବା ବେପାରକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଫେରି ଯାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ସିଏ କଣ ଆଉଥରେ ତାର ନିଜ ପୂର୍ବତନ ଚାକିରିକୁ ଫେରି ପାରିବ ନା? ତେଣୁକରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭୟ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା
ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭୟର ବିଷୟକୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସିଏ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 10 ପର୍ବ ଦେଖୁ ଆଉ 28 ପଦରୁ 31 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ବଧ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ବଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଯେ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ଉଭୟକୁ ନରକରେ ବିନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ତାହାକୁ ହିଁ ଭୟ କର। ଦୁଇଟି ଘର ଚଟିଆ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପଇସାରେ ବିକା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଅନୁମତି ବିନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ତଳେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର ସମସ୍ତ କେଶ ହିଁ ଗଣାଯାଇଅଛି। ଏଣୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ଘର ଚଟିଆ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯୋଉମାନେ କେବଳ ଶରୀରକୁ ମାରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଘର ଚଟିଆ ବି ଅତି ସାମାନ୍ୟ, ଅତି ନଗଣ୍ୟ ବିଷୟ, ତାହା ବି ତୁମ ପିତାଙ୍କର ଅନୁମତି ବିନା ତାହା ତଳକୁ ପଡ଼ି ନଥାଏ। ଆଉ ତୁମାନେ ଅନେକ ଘର ଚଟିଆ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ମସ୍ତକର କେଶ ସବୁ ବି ଗଣନା କରାଯାଇଅଛି। এই অংশରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସାର୍ବଭୌମ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମ କେଶରେ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ବାଳ ଅଛି ବା ଚୂଳ ଅଛି ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କେଶ ଗଣା ଯାଇଅଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର, ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର, এইটি মঝিরে হয়তো 1054 নম্বর, এই জায়গায় 10,035 নম্বর, এমতি ভাবে গণা যাইଅଛି। তা মানে বন্ধুগণ, আজি সকালে ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କୁଣ୍ଡେଇଲି ଆଉ କୋଉ ନମ୍ବର କେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା ତାହାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ସାମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲା ସେତେବେଳକୁ ଆଉ 161 নম্বর এবং 265 নম্বর এবং 20,480 নম্বর, এই 3টি কেଶ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି এই ବିଷୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ? ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କେତେ ଯେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ, କେତେ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ଚିନ୍ତିତ, ଗୋଟେ ଘର ଚଟିଆ ନିମନ୍ତେ ସେ ଚିନ୍ତିତ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଅଧିକ ଯେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ନଥିବେ ତାହା ଯୀଶୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯଦି ଯୋହନ 20କୁ ଫେରି ଆସିବା, ହେଇପାରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅନେକ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଯଦି ବି ଦ୍ୱାର ସବୁ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଶାଲୋମ। ଶାଲୋମ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଜିହୁଦୀ ଆଉ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର ଗୋଟେ ଗ୍ରିଟିଂ। ତାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହଉ। ଇଂଲିଶରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁହା ହଉଛି ପିସ୍ ବି ୱିଥ୍ ୟୁ, ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହିତରେ ଶାନ୍ତି ରହୁ, ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ପରସ୍ପରକୁ এই সম্বোধନରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉ ସଲାମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତାହା ଶାଲୋମ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଶାଲୋମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତୁମର ମନ, ତୁମରି ଆତ୍ମା, ତୁମରି ପ୍ରାଣ, ଆଉ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହୁ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ଭାବରେ ରହୁ। ଆଉ ଏଇ ଶବ୍ଦ এই বিষয়କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ ଯେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁ ଯେତେବେଳେ କି
बाहिक भावरे एवं आंतरिक भावरे आनंद एवं शांति उछुली जाउची आमानकर जीवन रे। दुई थर एक वार्ता से दौरान तुम्भ मानकर शांति हेउ, पीस बी विथ यू। 19 पदरे जोहन 20:19 पदरे एवं जोहन 20:21 पदरे मध्य से कथा को आउ थरे से रिपीट करूछन। तापरे आमे पढ़ू जे 20 पदरे से तांकर हाथ एवं से पक्षघा से साइड को से देखौछंती। कहीं एटा देखौछंती जोहन एई जगह रे किछि आमान को जणौ नाहंती, किंतु आमे जदि लूका 24 पर्व को फेरी जिबु आउ जदि सेठी 37 आउ 38 पद आमे पढिबु ताहाले आमाने टिके बुझी पारे। मात्र सेमाने त्रासयुक्त और भीत होई गोटे भूत देखुअछंती बोली मने कले। सेथिरे से सेमानंकु कहिले, काहेकि उद्विग्न हेउअछ, पुणी तुम्भमानंक मनरे काहेकि तर्क वितर्क उठुअछि। तेणुकर शिष्य माने जेतेबेले जीसु को देखिले सेमाने भयभीत हो गले, उद्विग्न हेले एवं भाबिले जे गोटे भूत आमानक निकट रे उपस्थित। सेतेबेल को जीसु कहले, काहेकि तमाने उद्विग्न होउछ, काहे भयभीत होउछ, आस मोर हस्त को तुमाने स्पर्श कर एवं मोर ए पक्ष स्थान को तुमे स्पर्श कर। मु जीसु अटे, मु कोनोसी भूत नुह। आ तेणु करी এই প্রকার ভাবে তাঙ্কু সে আশ্বাসনা দেলে এবং আমি যদি যোহন 20 को फेरी आसु शिष्य माने आनंदित हो गले जेतेबेले से माने जीसु को देखिले। एवं तापरे 20 पर्व 21 पदरे कहउचंती, जो प्रकार भाबरे जो प्रकार रे पिता मते प्रेरण करी अछंती सेई प्रकार रे मु मध्य तुमाको प्रेरण करूअछि। इंग्लिश रे कहा जाउछि, as the father has sent me so I am sending you। मन अछि जोहन 17 पर्व रे प्रभु जीशु जो प्रार्थना करथिले तार 18 पदरे जोहन 17-18 पदरे एई प्रकार से प्रार्थना करछंती जे पिता तुमे जो प्रकार भाबरे एई जगत को मते प्रेरण करियछ, मु मध्य एई जगत मध्य को एमान को मो शिष्य मान को मो प्रेरण करे। बा तुमे जो प्रकार रे जगत को मते पठाई थिलो सेई प्रकार रे मु मध्य तांको जगत मध्य को पठेई अछि। एवं एई उक्ति द्वारा जीशु प्रकृत रे कोन कहिबा को चाहुथिले जे पिता जो प्रकार रे मते पठेई अछंती सेई प्रकार रे मु तुमको पठौछि। प्रकृत रे प्रभु जीशु कहउचंती पिता परमेश्वर मते पठेई अछंती, पिता परमेश्वर मो सहित रे थिले एवं पिता परमेश्वरंकर उद्देश्य मो जीवन रे सफलीकृत होइथिला। जे पर्यंत पितांकर उद्देश्य मो जीवन रे सफल हेई नथिला से पर्यंत से मते छाड़ी नथिले बा परित्याग करि नथिले। आ तेणु करी कोनोसी शक्ति बा कोनोसी व्यक्ति बा कोनोसी विषय प्रभुंकर योजना प्रभुंकर उद्देश्य को मो जीवन रे सफल होबा रु अटकेई पारि नथिला बा रुद्ध करि पारि नथिला। आ तेणु करी समान प्रकार भाबरे मु तुम मान को पठेउछि, मु तुम मान को प्रेरण करूअछि। तेणु करी मु तुम मानकर सहित रे अछि। परमेश्वरंकर उद्देश्य एवं संकल्प मु तुमानक जीवन रे ताहा सफल करिबी। जे पर्यंत परमेश्वरंकर उद्देश्य और संकल्प तुम जीवन रे सफल हेई नाही से पर्यंत मु तुमको छाड़िबे नाही बा परित्याग करिबे नाही। एवं कौनसी विषय कौनसी शक्ति कौनसी व्यक्ति प्रभुंकर उद्देश्य को अटके पारिबे नाही तुम जीवन रे सफल हेबारु। केते बड़ प्रतिज्ञा प्रभु आमानकु देई अछंती। ए विषय प्रभु याकूबंक जीवन रे मध्य कहिथिले। आमाने जदि
ଆଦି ତାର 28 ପର୍ବ ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବେଥେଲରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ରଖିକି ସେଇଠି ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏପରି ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଦି 28 ପର୍ବ 15 ପଦ। ପୁଣି ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସହାୟ ଅଟୁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ସେହି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ପୁନର୍ବାର ତୁମ୍ଭକୁ ଏ ଦେଶକୁ ଆଣିବା। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଯାହା ତୁମ୍ଭକୁ କହିଅଛୁ ତାହା ସଫଳ ନ କରିବା ଯାଏ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଉଛି I am with you, I will watch over you wherever you go, I will not leave you until I have done what I have promised you। ତାମାନେ ମୁଁ ତୋର ସହାୟ, ମୁଁ ତୋ ସହିତରେ ଅଛି, ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ତୋ ଉପରେ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ରକ୍ଷା କରିବି, ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ମୁଁ ତୋ ସହିତରେ ରହିବି ଏବଂ ତୋର ରକ୍ଷା କରିବି। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତତେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛି ତୋ ଜୀବନରେ ତାହା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ନ ହବ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। କେତେ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯାକୁବକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ତା ଭାଇକୁ ଠକିକିନା ସେଇ ଭୟରେ ସେ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ତୋ ମନରେ ଅନେକ ଭୟ ଥାଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟ ଥାଇପାରେ, ଭବିଷ୍ୟତ ମୋ ପାଇଁ କଣ ରଖିଛି, ମୁଁ ଗଲେ କଣ ହବ, ମୋର କିଏ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବ, କିଏ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, କିଏ ମତେ ପାଳନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋ ସହିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛି ତାହା ତୋ ଜୀବନରେ ନ ଘଟିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ତୋ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହେଇପାରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟ ବା ଆଶଙ୍କା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଥାଉ ବା ଶାଲୋମ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୋର ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିକି ରହିବ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମର ସୁରକ୍ଷା କରିବି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ମୋର ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ମୋ ସହିତରେ ରହିବେ, ମୋର ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟା, ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୟା ମୋର ଅନୁଗାମୀ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର এই সময়କୁ ଶେଷ କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ତୁମ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ସେଇଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ, ଆତଙ୍କିତ, ମନରେ ଅନେକ କୋଳାହଳ, ଅନେକ ଚିନ୍ତା, ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହଉ ବା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସବୁ ତୁମେ ଦୂର କରିଥିଲ। ଏବଂ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଯେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ସର୍ବାଧିକାରୀ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, ତୁମେ ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ଏବଂ କେବେ ବି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସଂକଳ୍ପ, ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳୀକୃତ ହେଇନାହିଁ, ତା ମାନେ ଆମଙ୍କର এই ଜଗତରେ ବାସ କରିବାର ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ କୌଣସି ଶକ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟ ତୁମର ଯୋଜନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାରୁ ଆମେ ତାହା ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତରେ ତୁମେ ରୋଗ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ମାନସିକ ଭାବରେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସବୁ ଗୌରବ, ମହିମା, ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମମାନେ କରିଥିବୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା, କାରଣ ଆମମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜଣେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଭୋଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିବୁ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦିନ, ଏବଂ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଭୋଜ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଝୁଲିଲ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ଗୀତଟି ଗାଇବା। ଝୁଲିଲ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ, ଆହେ ମୋର ଯୀଶୁ ସୁନ୍ଦର, ଝରିଗଲା ଝର କେତେ କପଟରୁ ଧୀର, ଝୁଲିଲ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ, ରକ୍ତେ ରଞ୍ଜିତ ଶରୀର, ଚୁଟେ ତହୁ ପ୍ରେମର ଧାର, ରକ୍ତେ ରଞ୍ଜିତ ଶରୀର, ଚୁଟେ ତହୁ ପ୍ରେମର ଧାର, ମୋର ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ମୋର ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ବହିଥିଲା ସେ ଧାର ଧାର, ଝରିଗଲା ଝର ଝର କେତେ ତପତରୁ ଧୀର, ଝୁଲିଲ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ବିନାରେ, ନହୁ ମୋର ଦର୍ପ କାହିଁରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ବିନାରେ, ନହୁ ମୋର ଦର୍ପ କାହିଁରେ, ଯେତେ ପ୍ରିୟ ସାର ଫେଣି, ଯେତେ ପ୍ରିୟ ସାର ଫେଣି, ହୁଏ ପଦେ ମୁଁ ବାର ବାର, ଝରିଗଲା ଝର ଝର କେତେ କପଟରୁ ଧୀର, ଝୁଲିଲ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ, ସହିଲ ହେ କେତେ କଷଣ, ନାହିଁ କାହିଁ ପ୍ରେମ ଏସନ, ସହିଲ ହେ କେତେ କଷଣ, ନାହିଁ କାହିଁ ପ୍ରେମ ଏସନ, ପରେ ରବି ତୁମରି ପ୍ରେମ, ପରେ ରବି
କେତେ ତପତାରୁ ଧୀର ଝୁଲିଲା ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଆଉ ସେହିପରି ଭାବେ ଏହି ରୋଟି ଭୋଜନ କରୁ ଓ ଏହି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରୁ। କାରଣ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଶେଷ ନ ମଣି ଭୋଜନ କରେ ଓ ପାନ କରେ, ସେ ଆପଣା ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜନ କରେ ଓ ପାନ କରେ। ଏହି ହେତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ ଓ ପୀଡ଼ିତ, ପୁଣି ଅନେକ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ସମୟ ନିରବତାରେ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ସମୟ, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ସମୟ। ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅଛି ବା ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି, ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭୋଜ ନବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏପରି ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଯଦି ଅଛି, ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କାରଣ କ୍ରୁଶ ହେତୁ ଆମେ ଆଜି ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇପାରିଛୁ। ସେଇ କ୍ରୁଶରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ତୁମରି ଦେହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତୁମ ରକ୍ତ ବହିଥିଲା, ତାହା ହେତୁ ଆମେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇକି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁଛୁ ଏବଂ ଏଇ ମେଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ବସି ମଧ୍ୟ ପାରୁଛୁ। এই সময়টি যেপরি অর্থপূর্ণ ভাবে ଆମେ କାଟିବୁ, সেই প্রকার ভাবে তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর। ସବୁ ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି, ତାହା ଏହି ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରୋଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହା ଭାଙ୍ଗି କହିଲେ, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋର ଶରୀର, ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ସେହିପରି ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ପାନପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋହର ରକ୍ତର ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଥର ଏଥିରୁ ପାନ କର, ସେତେ ଥର ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ରୋଟି ଏବଂ ପାନପାତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଏହି ସମୟ ବି ଯଦି ଅନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀ ଭଳିଆ ଏହି କରୋନା ଭାଇରସଟି ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ସେଇ ତାର ସଂକ୍ରମଣର ମାତ୍ରା ବଢି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସୁରକ୍ଷା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭରସା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆଶା ତୁମେ ହିଁ ଅଟ। ଆଉ ତେଣୁକରି
एई समय रे आमाने जेपरी तुमको आहुरी जाबुड़िकी धरी पारिबु एवं आहुरी तुम उपरे निर्भर हेई पारिबु एवं तुम सहित आहुरी गभीर संपर्क रे जड़ित हेई पारिबु आहुरी अर्थपूर्ण संपर्क रे जड़ित हेई पारिबु एई परिवेश समय रे प्रभु तुम्हें से प्रकार आमान को साहाय्य कर अनुग्रह दियो सबु गौरव महिमा प्रशंसा तुमको दे जीसुଙ୍କ नामରେ प्रार्थना मागुअछु आमेन। एतबेले पिता ईश्वरଙ୍କ प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର अनुग्रह पवित्र आत्माଙ୍କର साहाय्य उपस्थिति सहभागिता दिग्दर्शन चालना चेतना एवं सांत्वना उपस्थित प्रत्येक जनक उपरे वर्ती के उपकार एवं आशीर्वाद करंतु आमेन आमेन।